અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા જય સચિદાનંદ મહેશાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે બરાબર? હા બરાબર. આપણે બે જ છીએ. અસીમ જયકાર બોલાવો. હા હા, બોલાવો. આવશે ધીરે ધીરે બધા. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 હો દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. જય સચ્ચિદાનંદ ઓમ મહેશાનજી જય શ્રી મંત્ર સચ્ચિદાનંદ બોલો જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદજી જય નમો સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણં. નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણં. નમો આર્યરિયાણમ નમો આર્યાણં. નમો વજ્રાયાણમ નમો વજ્રાયાણં. નમો લોહે સવ સાહુણમ નમો લોય સાહુણં. એસો પંચ નમુક્કારો એસો પંચ નમુક્કારો સૌ અપાવપણાસણો સૌ પાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવેસી મંગલાણં સૌવેસિં કડવમ હવૈ મંગલમ પડવમ હવ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ ઓમ શિવાય નમઃ શિવાય. જય ઓમ નમઃ સચ્ચિદાનંદ જય. જય સચ્ચિદાનંદ. ये डेली प्रेयर हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी।
कृपया इन संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। સ્ટડી પ્રેયર ક્લિયર આવડે છે? કાવ્યા, हाँ સ્ટડી પ્રેયર આવડે છે? हाँ। હા બોલો પ્લીઝ. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आता है, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। कृपया मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। દક્ષ, हे दादा भगवान, હે हे दादा દાદા भगवान, દાદા ભગવાન, ભગવાન, हमें आपके बच्चे हम हम हैं है आपके हम आपके हैं बच्चे, आपके बच्चे, बच्चे, फिर भी हैं कच्चे, नहीं फिर फिर भी है, भी ठीके हैं सच्चे, दिल के है दिल फिर भी के सच्चे, हैं हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर फिर भी भी फिर है हैं भी कच्चे, हैं सच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे काम अच्छे अच्छे अच्छे। अच्छे. करेंगे जी हाँ, अच्छे सफिशिएंट प्रेयर. अच्छे। हाँ जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, જીયા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, જીયા રિલેટિવ છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, જીયા ટેમ્પરરી છે। काव्या, बास्केटबॉल खेल के आई है क्या? नहीं। इससे आपका ड्रेस ड्रेस से मालूम पड़ता है बास्केटबॉल का लगता है. ओके चलो, कितना एक एक वीक हो गया, छुट्टी हो गई थी, तो कैसा रहा आपका सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ सफिशिएंट, एडजस्ट एवरीवेयर, तीनों गोल में? जी हाँ? हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा सिंसियरिटी तो मेरा 80% रहा था, और कई बार मतलब दिवाली में 20% ऐसे चूक जाता था, जब घर पे कोई आता था। और फिर ऐसे एक एक बार मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, तो उसमें सिंसियरिटी ब्रेक हो गई थी। बाकी मैंने पढ़ाई सिंसियरली की थी। और एडजस्ट एवरीवेयर मेरा वो तो मेरा बहुत परफेक्टली हुआ था पूरे वीक में। और मैंने तीर्थ के साथ भी इस वीक में मैंने कोई झगड़ा नहीं किया था, या फिर कोई भी नोकझोंक नहीं की थी। और मम्मी मम्मी के साथ भी मेरा अच्छा बिहेवियर था, और मैंने मम्मी से भी ईगो में ऐसे बात नहीं की थी। वेरी गुड. तो बड़ा बड़ा भाई के साथ ठीक चल रहा है? हाँ उसके साथ भी ठीक थी। अच्छा, तो आप बाहर गए थे तो आउट ऑफ टाउन थे? नहीं नहीं, मतलब यहाँ हमारे बाजार में ही गई थी, बाहर नहीं गई थी। ओके ओके. कभी आपको कुछ बोलने का है? नहीं मैंने मम्मी के साथ भी अब तो अच्छे से रहती हूँ। और जब भी कोई भी मतलब गुस्सा जैसा आता है तो मैं दादा भगवान का नाम लेती हूँ, तो फिर गुस्सा उतर जाता है। ओह वेरी गुड. और आपका, आप तो सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ सफिशिएंट तो मिस किया था ना. आपको सेल्फ डिसिप्लिन किस में है आपको? ड्राइंग में और क्राफ्ट। ड्राइंग में और क्राफ्ट। क्राफ्ट में? बस वही, दूसरा दूसरा सब्जेक्ट में नहीं है? दूसरे सब्जेक्ट में, लेकिन स्टडी की बात आती है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो हो जाएगा, बाद में कर लूंगी। तो ऐसा खाने में होता है ऐसा कि आप भी नहीं खाएगा तो चल कल खाएगा चलेगा? नहीं। क्यों? हम्म? ओ स्टडी तो यू ऑलवेज हैव टू बी अप टू डेट विथ स्टडी. लक्ष्य, आपको कुछ बोलने का है? हाँ दादा, हाँ दादा, इन दिनों में मेरे 3 दिन संचालन नहीं हुए थे, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था देवास में। और दादा इन दिनों मेरा किसी के साथ भी टकराव नहीं हुआ।
और दीदी के साथ भी अच्छा रहा था। तो जिस दिन आपने सत्साधन नहीं किया था उस दिन बहुत दिन खाना खाया था कि नहीं खाया था? खाया था दादा। क्यों? हम्म? क्योंकि सत्साधन सत्साधन इम्पोर्टेंट है कि खाना इम्पोर्टेंट है? सत्साधन। ओके, महेश दादा आपने सुना ये सब? हाँ हाँ हाँ, सुना। ये अभी दिवाली तो चल गई, अभी तो कोई हॉलीडेज नहीं आने वाला है, तो इन लोग को अभी हम्म स्टडी में थोड़ा ध्यान जास्ती देना पड़ेगा ना। हम्म। बातें करो। हाँ, तो अपने सिंसियरिटी जो भी है, दिवाली में जो भी हम सबको मिले जुले, और भी वो भी अनुभव है, उसमें भी अपने सिंसियरिटी में इस तरह से अपना मन किसी के लिए जुड़ा है, यानी कि बिगड़ा नहीं है। किसी के व्यवहार से, अपने व्यवहार से किसी को अहंकार को बोलना, विचारना, जो भी बिहेवियर है वो सही रहा कि दिवाली यानी कि त्योहार ऐसा है, जो भी कुछ पिछले साल में कुछ भी हुआ है, कोई झगड़ा छोटा मोटा हुआ है, सब नया वर्ष में भूल जाना चाहिए, यानी कि प्रतिक्रमण करके उसको सफाई करना का, धो डालने का, उसको दिवाली बोलते हैं। नया साल में, पुराने साल में जो भी मन में भी किसी के लिए बुरा विचार आया, किसी के लिए कुछ आटी पड़ गई, कि किसी के लिए कुछ कुछ भी हुआ, तो नया साल में वही एक नया साल इसको बोलते हैं कि सब हम प्रतिक्रमण के धो डालते हैं। पढ़ाई में भी हम पिछले साल में कैसे कच्चे पड़े, होमवर्क अच्छा सिंसियरली नहीं किया, रजनी दादा ने बताया ने, भाई ये खाने का भूल जाते, तो नहीं भूल जाते क्योंकि भूख लगती है, उसका इम्पोर्टेंट। नहाने का भूल जाते कि नहीं भूल जाते, ब्रश करने का नहीं, दांत खराब होगा, तो ब्रेकफास्ट तो नहीं, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। चाय पीने की आदत है कि कॉफी पीने की, उकाड़ा पीने का, तो टाइम से तो याद आता है, भाई चलेगा, नहीं पिएगा तो चार सुबह, ऐसा होता है तो कि नहीं। इस तरह से अपने व्यवहार में भी क्या, जहां जहां लीकेज पॉइंट है, जहां जहां चलेगा, बाद में करूंगी, बाद में करूंगा, जो बाद में की बात है, विधि से चलो 3 दिन नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण हुआ कि नहीं हुआ, माफी मांगा कि नहीं मांगा, दिवाली है तो नहीं हुआ तो हे दादा भगवान, ये 9 कलम, शुद्धात्मा प्रार्थना, प्रातः विधि, श्री मंत्र जो रह गया, मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो ये दादा भगवान बोलते भूल गए, वो भूल नहीं है, फिर भूल के हम माफी नहीं मांगते तो चलेगा, कल करूंगा, ऐसा प्रतिक्रमण नहीं करते, माफी नहीं मांगते, वो सबसे बड़ी भूल है। वो तो दिवाली में, वही त्योहार में अपने यही सीखने का है कि दिवाली यानी कि अपना जो दीवा प्रकट हो गया, ज्ञान दीवा, तो दिवाली का दीवा यानी कि ज्ञान दीवा हमेशा वो प्रकट रहे, ज्ञान हमें हाजिर रहे, दादा भगवान हाजिर रहे, उसको दिवाली बोलते हैं हम। अज्ञान चला गया और ज्ञान का प्रकाश, उसको दिवाली बोलते हैं। दिवाली के दिन तो हमें सामने से माफी मांगने की, सामने से जिसके साथ नहीं बनता है, सगे संबंधी, भाई बहन, माँ बाप से कुछ हुआ, तो पाँव पड़ के भी हमें वो प्रोग्रेस है, वही सिंसियरिटी है। हाँ, दिवाली के दिन तो आप पाँव पड़ते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, सगे संबंधी, साल मुबारक करते, हैप्पी न्यू ईयर करते, मगर माफी नहीं मांगते। कौन सी माफी? के जो अगले साल में जो जो जहां जहां पढ़ाई में कचास हुई, व्यवहार में जो भी सिंसियरिटी में कचास हुई, तो सभी ये अपना ज्ञान प्रकाश जो प्रकट हुआ है, दादा भगवान की समझ, दादा भगवान का ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको दिवाली मनाते हम। व्यवहार में सब फटाकड़ा फोड़ते हैं, दिवा प्रगटाते हैं, वो दिवाली वो व्यवहार की भाषा है। मगर अपने दादा भगवान के ज्ञान में वही महावीर भगवान को निर्वाण हुआ था दिवाली के दिन, और पूरा ब्रह्मांड में उनका आत्मा का प्रकाश फैल गया था। इसको दिवाली उसको बोलते हैं, ज्ञान प्रकाश फैला,
सिद्ध गति में गए महावीर भगवान, निर्वाण हुए, और पूरा उनका आत्मा का प्रकाश पूरा ब्रह्मांड में व्याप गया। तो ये प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश। तो अपने दादा भगवान का पूरा ब्रह्मांड में ज्ञान प्रकाश फैला है, और उनका आत्मज्ञान का प्रकाश भी अपने हमें मिला है। तो दिवाली मनाया, न्यू ईयर मनाया, तो ये सब सिंसियरिटी अपनी जो कहाँ का पढ़ाई में मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, और जो भी है अपने सब्जेक्ट, उसमें हम कितने सिंसियर है, कितना प्रतिक्रमण किया, कितनी भूल दिखाई दी, और हमें हमारी जो विधि है, नव कलम है, जो भी हम के व्यवहार में मम्मी पापा के भाई बहन के जो भी कुछ ठेस पहुंच गई हमको, वाणी से कुछ निकल गया, अभाव तिरस्कार हो गया, जो नव कलम में सब है ना, तो सभी की माफी मांगना, उसको दिवाली बोलते हैं। बराबर है? किसी को प्रश्न है तो पूछना, डॉक्टर साहब आपको बोलिए। कुछ क्वेश्चन है? हम्म, नहीं दादा। काव्या? ओके, हे दादा। समझ समझ में जिया? आया थोड़ा बहुत है दिवाली का? हाँ दादा। क्या समझ में आया दक्ष? अ, कि दादा हमें दिवाली में जो जो हमारा डेली रूटीन है उसको फॉलो करना है, और उसमें दादा जो अपन साधन और योगा करते हैं उसको करते रहना है। हम्म, और काव्या? काव्या? दादा दिवाली ज्ञान प्राप्त करने का और अपनी अंदर की शक्ति को उजागर करने का त्योहार है। हमें दिवाली में जो भी पूरे साल दरमियान जो किसी के साथ अनबन हुई है तो वो दिवाली के समय क्षमा कर सकते हैं और फिर से वो अनबन सुधारते हैं। वेरी गुड। जिया? हाँ, जय सच्चिदानंद। दिवाली में मतलब वैसे व्यवहार की दृष्टि से देखे तो मतलब ऐसे पटाखे फोड़ना और सबको मिलना जुलना ऐसा, लेकिन दादा की ज्ञान की दृष्टि से देखे तो वो ज्ञान प्राप्त करना है और अज्ञानता को दूर करना है। और मतलब जिसके साथ भी ऐसे अच्छा नहीं बिहेव होता है उसका प्रतिक्रमण करना है, और जो भी भूल चूक हो उसका प्रतिक्रमण करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी दूसरा ये सेल्फ सेल्फ करते हैं ना, डिसिप्लिन, सफिशिएंट। अभी एक दूसरा सेल्फ है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसका हाँ। मीनिंग क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट का? कि दादा आत्मविश्वास। काव्या? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। और दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना एवरीडे लाइफ में क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ कॉन्फिडेंस? जिया? सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब दादा जैसे हम मतलब हम हमारे में मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हम ये चीज करेंगे ही, ऐसा राइट, एग्जैक्टली, राइट राइट। कॉन्फिडेंस दक्ष? दक्ष? अ, कि दादा दक्ष कि दादा हमें अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट रहना, मतलब किसके बारे में कॉन्फिडेंस देने का? अपने के बारे में? वो इम्पोर्टेंट है ना। ओके, महेशान जी थोड़ું सेल्फ कॉन्फिडेंस हाँ ने थोड़ું हाँ, વાતો કરો बराबर। કે हाँ, बराबर। કઈ सेल्फ કઈ कॉन्फिडेंस બાબતમાં यानी સેल्फ कि क्या? कॉन्फिडेंस હોવું જોઈએ? हाँ, पहले पढ़ाई के बाबत में कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अभी ये मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, कि मुझे एग्जाम में भूल जाऊंगा कि भूल जाएंगी, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपना जो अंदर पक्का निश्चय होता है ना, कि भाई व्यवहार में दृष्टि, अपना आत्मा तो अलग है, मगर ये अपना मन वचन काया में जो लैकिंग पॉइंट होता है कि अभी दुविधा खड़ी रहती, शंका कुशंका खड़ा होता है, ये काम मेरे से होगा नहीं होगा, पढ़ाई मेरे से होगी नहीं होगी, स्पोर्ट में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, व्यवहार में मम्मी पापा के साथ जो व्यवहार होता है सेवा की बाबत में, फ्रेंड के साथ, यानी कि जो भी व्यवहार है अपने नेगेटिव निकाल देने का नहीं होगा, जो नेगेटिव पार्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है। क्यों नहीं होगा?
हम जैसे 5 आज्ञा की बात करते हैं हम महात्मा के साथ, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि नहीं 5 आज्ञा नहीं पालन करेगा, नहीं पालन करेगा, वो नेगेटिव पार्ट हो। क्यों नहीं होगा? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना होगा ही, यानी कि पक्का निश्चय करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पढ़ाई में भी क्यों नहीं याद आएगा? 10 बार पढ़ो। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि अपने बैठे हुए एग्जाम में सब याद आ जाए। कब याद आएगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? यानी कि 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। मैं तो खुद लिख देता था, 10-15 क्वेश्चन तैयार कर देता था खुद लिख के। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता था कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का हो तो आएगा कि नहीं। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए मैं खुद हाथ से आंसर आ उसका क्वेश्चन लिख देता था, यानी कि तैयारी प्रिपरेशन में। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा? आपका प्रिपरेशन का पक्का होगा। जैसे किचन में भी चाय बनाना नहीं आता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाय अच्छी बनेगी कि नहीं बनेगी, या कुछ भी किचन में कुछ भी प्रिपरेशन में, सब में सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। ज्ञान में चाहिए, व्यवहार में चाहिए, यानी कि कुछ भी आगे बढ़ने के लिए मुझे नहीं आएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कच्चा पड़ गया। क्यों नहीं आएगा? क्यों आज्ञा नहीं पाड़ेगी? क्यों किचन में प्रिपरेशन नहीं आएगा? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि यू ट्राई योर बेस्ट टू, कुछ भी क्रिएशन है, कुछ भी सब्जेक्ट है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि खुद को नेगेटिव नहीं आएगा, वो निकल जाना चाहिए। आएगा ही, वो आएगा ऐसे होगा नहीं। उसके लिए प्रयत्न भी करना है, एफर्ट करने की है, जो भी मेहनत है, हार्ड वर्क है, होमवर्क है, सिंसियरिटी है, मोरालिटी है, सब सेल्फ कॉन्फिडेंस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से सभी सब्जेक्ट में जल्दी उठना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। तो मैं तो अलार्म भी रख देता हूँ कि चलो, उठा नहीं जाता है। क्यों नहीं उठा जाता है? धीरे 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 अपने 5 बजे आंख खुली जाती है। पहले अलार्म रखना पड़ता था। हाँ, कोई दिन थकान हो गई, कीर्तन भक्ति में पूरा नाइट जागे तो लेट हुआ, कोई दिन 15 दिन में एक बार होती है कीर्तन भक्ति। तो अब विदाउट अलार्म आपको उठ सकते सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो मुझे उठना ही है सुबह, ऐसा पक्का निश्चय करते तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। निश्चय बहुत बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस में, पढ़ाई में के व्यवहार में। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो दादा भगवान तो कैसे थे, कुछ भी काम हमें सौंपते थे तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है कि दादा हो जाएगा। कभी दादा भगवान से हमने ना नहीं बोला मुझे नहीं होगा। कुछ भी काम बतावे, रात को 10 बजे मुझे भेजा था, वो सब सामान लेने के लिए, कुछ वो काढ़ा बनाने का था, कड़वा कड़ू कड़िया तू काली गिरी, वो सब है थे। तो 10 बजे बोला कि आप रात को सराय की दुकान में जाएंगे। ये सराया शब्द नाम नहीं सुना था। तो मांडवी में साइकिल लेके दादा भगवान जहाँ उतरे थे, जो भाईजी दरोगाई पोस्ट दादा अलाई में जो वीटी होती है, वहां 10 बजे बोला कि आप जाएंगे। तो मुझे एक दादा का वचन बड़े भी काम किया और मैंने हाई बोल दिया। तो जाके मांडवी के 2-3 जगह पूछे सराया कौन है, सराय की दुकान कौन है। वो करियाना होते ना जो ग्रोसरी का, वो सराय, वो सब ये पाउडर बेचते। तो 10 बजे लाया लाया 10:30 बजे सब वो बनाया, उकाड़ा बनाया, कड़वा सभी आप तो पुत्रों को बोला थोड़ा थोड़ा पियो, धीरे धीरे धीरे। उसमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे कार्यालय की सब कड़वा है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कड़वा मुंह हो जाएगा, वो हो गया। मगर उसको इम्पोर्टेंस समझाया कि आपको बुखार नहीं आएगा, कभी भी ताव यानी कि मलेरिया नहीं होगा। ऐसे कार्यालय का साग बनेगा तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मम्मी, ये कार्यालय का साग मैं कैसे खाऊंगी, मुझे तो कड़वा लगता है। अगर उसका इम्पोर्टेंस समझेगे तो करेला आपको साग, मुझे सबसे सभी सब्जी में करेला की सब्जी बेस्ट लगती है। इसमें थोड़े गुड़ डालते, ग्रेवी कर देते, और कड़वा भी है, मीठा भी है। मगर करेला का सब्जेक्ट, अरे सब्जी सुना ने तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। अभी ये सब्जी में नहीं खाऊं, ये रसोई में नहीं खाऊं, तो जब भी भूख लगती है ना, तब इसका इम्पोर्टेंस काम करता है। तो ये सब निकाल, नेगेटिव पार्ट निकाल दो कि मुझे खाना अच्छा नहीं लगेगा, मुझे इधर सोना अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी उठ नहीं पाऊंगा,
ये नहीं करूंगा। नेगेटिव जो पार्ट है ना थिंकिंग, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना कि मुझे सब कुछ आएगा, हो जाएगा, और उसके लिए अपने निश्चय ये बड़ काम करेगा। मैं इतना समझता हूँ दादा की बाबत में सेल्फ कॉन्फिडेंस। पढ़ाई नहीं, आ वेरी गई, सब आ गया, सेवा आ गई। ओके। वेरी गुड महेश जी। तो कल जरा अभी नोट करो 24 आवर्स में कि आपको सॉल्व कॉन्फिडेंस कौन से बारे में है, डाउट्स किधर है, नॉन सेल्फ कॉन्फिडेंस किधर है, और ऐसे आप कब बोलते हो ओ मे बी आई आई डोंट डू इट, आई कैन नॉट डू इट। हाँ, वो जरा नोट डाउन करना, ठीक है। हाँ। हाँ दादा। और जिया भैया किधर है? हाँ, वो मेरी बड़ी मम्मी के घर गया। अच्छा, तो उसको बता देना होमवर्क क्या करने का। हाँ ठीक है। ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदामी बहन। जय सच्चिदानंद महेश आनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय હવે सच्चिदानंद। હવે जय હવે सच्चिदानंद। મહેસાજ આપણે પદ સાંભળીશું हाँ, હાર્દિકભાઈ। ओके। हाँ, एक मिनट। 3203 છે, ખબર છે जय હાર્દિકભાઈ? सच्चिदानंद महेश हाँ, आनंद जी एक मिनट। हृदय। हाँ, जय 3203। सच्चिदानंद। હાર્દિકભાઈ મળ્યું ને? મળ્યું। હું જસ્ટ આ પ્લેસ કરું છું ઓકે, PDF ફાઇલમાં। ओके સરસ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केवल प्रेम जीवती मूर्ति ज्ञानी पुरुषनी करुणाने समता ભાંગેલા અહમને થાબડી વહાલથી મનથી ભાંગેલાને સજીવન કરતા કેવળ પ્રેમાની જીવતી મૂર્તિ સાદી શૈલીમાં પરમાર્થે વાણી આત્માર્થ લક્ષે દેશના દેતા દાદા વિચરતા જગ ઉપકારા ગુરુ
छताए शिष्य जम रहेता केवल प्रेमानि जीवती मूर्ति आत्माने स्पर्शेणि चैतन्यवाणी ओगाळे आवरण प्राकृत पड लौकिक भाषाથી તદ્દન જુદી એક એક શબ્દોમાં અદ્ભુત વચન બળ કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ કળિયુગમાં ઘેરે બેઠા તપછી વરવહુના મનમાં ભેદી કુસંગ છે મા બાપુ સામે દીકરાનું રણયુદ્ધ જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે જ કેવળ પ્રેમાની જીવતી મૂર્તિ ગત ભાવ હિસાબે ભમરડા પરતા હિસાબો ગુચવીને બેવડા ઉછળતા ભ્રાંતિમાં રમતા ભેદ જ બુદ્ધિના પરમાણુ રસને માને પોતાના કેવળ પ્રેમાની જીવતી મૂર્તિ કોઈનું અવળું યા દોષ ના દેખે ભરેલો માલ જ નીકળે છે કહેતા તો ખપે જ્યાં વેપારું સૂચન દ્રષ્ટિથી ભ્રાંતિ ઓગાળી દેતા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ હાર્દિકભાઈ ઉપર લેજો ને જેનામાં જે શક્તિ ખૂટતી લાગી વિધિમાં પરમાણુ છાડ
માટી જ દેતા ખોખાના સ્પંદનો ભસ્મ થાશે આમ જ મૂગે આશીષો દેતા કેવળ પ્રેમાની જીવતી મૂર્તિ ઉપર લેજો થોડું નીચેના પેરેગ્રાફ છે હા એના નીચે હજી નેક્સ્ટ પેજ મન બુદ્ધિ ચિત્તને અહમનાગ્નિયો જોઈ જાણે છે તેજ જ્ઞાનાત્મા કાયાનું થિયેટરને મનની ફિલ્મોના પ્રેક્ષક નિરીક્ષક અકરમ મહાત્મા કેવળ પ્રેમની જીવતી મૂર્તિ અંતસ્કરણના રૂપલાગ્નિયો મૂળ દશામાં જોયા જ નહોતા પરમાણુ માત્ર પારખી થાપણ રૂપી પરપોટી સ્વરૂપીનો ખા ભાંગેલા અહમને થાબડી વહાલથી મનથી ભાંગેલાને સજીવન કરતા કેવળ પ્રેમની જીવતી પોતાના પૈસાને સમય ખર્ચી સત્સંગ દેવા જાતા દાદાજી આપણી ભૂલોની માંગીએ માફી ઓહો જો સમતા પરમાત્માની કેવળ પ્રેમાની જીવતી મૂર્તિ જય સચ્ચિદાનંદ મહેશ આનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ બોલો બોલો હા બોલો કઈ વાત દાદા કરો કઈ પૂછવું હોય તો કઈ લીટી દાદાનું પૂછવી હોય ને હા એમ તો આખું પદ દાદાનું આખું પ્રેમ સ્વરૂપ આમાં બતાડ્યું છે પદ તો સમજાય એવું છે આપ થોડું દાદાનું પ્રેમ સ્વરૂપ આપે તો જોયું છે
અને હમ આજે લાસ્ટનું જે છે ને એ તો બહુ સ્પર્શી હમ ગયું. આપણી ભૂલોની હમ માંગી લે માફી. એટલે હમ એમની ક્ષમતા અને એના વિશે થોડું કહો દાદાનું. હમ છેલ્લી લીટી કાઢજો હાર્દિકભાઈ. વાંધો નહીં, કાઢશે હમણાં. હા તો હા, પાછળ હશે. હા બીજું પેજ. છેલ્લી લીટી બીજું પેજ છે. હા હમ આવ્યું. આવ્યું, મોટું કરજો જરા. પોતાના હમ પૈસાને સમય ખર્ચી. હા, ખર્ચી સત્સંગ દેવા જાતા દાદાજી. આપણી ભૂલોની માફી લે, માગી લે માફી. એટલે ઓહો, જો ક્ષમતા પરમાત્માની. એટલે આ કેટલું સરસ છે, આ તો સમજાય એવું છે. હા સમજાય એવું છે. પોતાના પૈસે, હા, સત્સંગ માટે પોતાના પૈસા વાપરતા હતા એમ. એ હમ યાત્રા કરાવતા હતા, મહેસાણા, મહુડી, પેલા અગાસ, આ બધે હમ લઈ જતા હતા દાદા. પોતાના ગાડી ભાડાની કરી અને બધા મહાત્માને યાત્રા કરાયેલી મહેસાણા, મહુડી ને બધે. બહુ શરૂઆતની હમ વાત છે આ તો, અમારા મળ્યા પહેલાની વાત છે. અને ઓહ આપણી ભૂલોની માફી માગી લે માફી. આપણી એટલે પોતે એમની ભૂલોની હમ માફી લો. કઈક એવું થયું હોય તો ભાઈ માફી માગી લે. કઈક બોલાઈ ગયું એવું હોય, વાણી ટેપ રેકોર્ડ છે પણ કોઈનો હમ દુભાઈ ગયો હોય, મહારાજ સાહેબ આવે, બધા સંત પુરુષો આવે, બધા મોટા મોટા માણસ હમ હોય, તો હમ એમને હમ લાગે તમને ખોટું લાગ્યું હોય તો અમે માફી માગીએ છીએ એમ. એ રીતે હા પોતાની ભૂલની માફી માગી લે એમ. બહુ મોટી વસ્તુ છે. સહેજ પણ હમ પ્રમાણ કોઈને સારા માટે બી ટકોર કરી હોય ને, તો ભાઈ એને હા સુધારવા માટે કે કઈ ભૂલ બતાવવા માટે, છતાંય કઈ પણ કોઈ જગ્યાએ દેરાસરમાં, જાત્રામાં ગયા હોય, દરેક જગ્યાએ હમ માફી અમને મંગાવતા હતા, પોતે બી માંગતા હતા. કે અહીં અસાત ના થઈ ગયો હમ હોય, કે વ્યવહારમાં અહીં જાત્રા ધામમાં આ ભાવમાં પૂર્વ ભાવમાં કે નિયમો આપણે હમ તોડ્યા હોય, કે કઈ પણ કે હા અમારી જ ભૂલ છે એમ. સામેવાળાની ભૂલ નથી. હા માફી માંગી લે. એકવાર હા મહેસાણા હા મંદિરમાં ખુરશીમાં બેઠેલા અમે હતા, હા પણ કેવું કે પેલા હમ કાયદો એવો હતો, ભગવાનની સામે ખુરશી ના બેસાય. તો પછી દાદા કે છે ને, આપણી હા ભૂલ છે, આ ખુરશી લઈ લો. બોલો, પોતાની ભૂલની હમ અહેસાસ કર્યો કે આપણે ખુરશી ભગવાન સામે ના બેસાય, એ લોકોનો નિયમ આપણે તોડ્યો છે, તો આપણે એમને માફી માંગી હમ લેવાની. અને ખુરશી તમે મહેસાણાજી હા રીજોઈન થાય છે. હા એમાં પેલું નેટવર્ક છૂટી ગયું છે. આવ્યો હોય. હલો. હા આવે છે. હા હવે આવ્યું, હવે આવે છે. હા, એટલે શું છે, ખુરશી એમને માગી લીધી, એટલે તારા ટ્રસ્ટી હોય કે ખુરશી ના બેસાય, તો દાદાએ તરત માફી માંગેલી કે આ કહી દેજો અમારી ભૂલ થઈ ગઈ, અમારે ખુરશી બેઠા છે, એટલે ખુરશી લઈ લો તાત્કાલિક. અને આપતો પુત્રો પીઠ આમ અદુગડા પડે અને આપણે પીઠ પર કેવો બેસી જાય, કેવો હા હા બેસી જાય એમ. અને પાછા એક આમ દાદા ને નીચે નતું બેસાતું, એટલે હમ ખુરશીમાં બેઠા. તો કે છે આપણી ભૂલ કહેવાય કે છે, ભગવાનની સામે એ લોકોનો કાયદો તોડ્યો ને, એટલે હવે હમ તરત જ એ ભૂલ સુધારી લીધી, માફી માંગી લીધી કે કહેજો એ લોકોને અમારી ભૂલ થઈ ગઈ. અને તરત જ પછી પીઠ પર બેસી ગયા. પછી નીચે પીઠની નીચે બીજો આપતો પુત્ર સરકી ગયો, ત્રીજો, એમ કે 4 જણ અંદર અદુગડા પડી ગયા એકબીજાને સપોર્ટ માટે. આખી નમસ્કાર વિધિ પીઠ પર હમ બેસીને બોલાવી. હમ એટલે ત્યાંના જે કાયદા હોય, સંસ્થાના કાયદા હોય, એમાં પણ હમ દાદા કે છે આપણી ભૂલ છે. એટલે આપણે કોઈનો દોષ નહીં જોવાનો. કોઈ આપણને હમ ટકોર કરે કે કઈ કરે કે કઈક ભૂલ આપણી ના હોય ને, તો દાદા કે છે હમ કે સામે વાળાનું પ્રમાણ દુભર્યું, અસાધના થઈ કે હમ કાયદા તૂટ્યા, તે હમ પોતાની ભૂલોની માગી લે માફી. હમ એ બહુ મોટું વાક્ય છે, આપણને લાગુ પડે છે. દાદા પોતે હમ માફી માંગતા હતા, એટલે
આપણે હા આપણી ભૂલોની માફી નથી કેમ માંગતા? કારણ કે આપણે શું કરીએ છીએ કે હું ભૂલ વગરનો છું, હમ હું ભૂલ વગરની છું, એટલે હમ સામેવાળો ભૂલવાળો છે. આ હમ ભગવાનને તો સામેવાળો ભૂલવાળો દેખાતો જ નતો. હા આખું જગત નિર્દોષ દેખાતું. ને ખબર છે કે ખરેખર ચોર પણ ચોરી કરે છે હમ એ પણ એની ભૂલ નથી. એ તો હમ પૂર્વ અવતારમાં બીજ નાખેલા છે, એનો ઉદય કર્મ એને ચોરી કરાવે છે. હમ એટલે કેવી નિર્દોષ દ્રષ્ટિ, અકર્તા, હમ જગતને દોષિત તો જોયું નહીં. એટલે કઈ પણ બને છે આપણી જોડે, કોઈ પણ વ્યવહાર આવે છે હમ તો આપણે આપણી ભૂલ હોય કે ના હોય, આપણે સમજાય કે ના સમજાય, પણ મારી હમ ભૂલ છે એવું બોલ્યા ને તો પછી પેલી ઉપરાણું ના લીધું ભૂલનું. હા એ દાદા ભગવાન જેવા કેવા લઘુત્તમ ભાવ, કેવી રીતે સરળ અને કેવું આમ નાનામાં નાના થઈને જીવ્યા. ને કઈ હમ પણ હોય કે ભાઈ ભૂલ થઈ ગઈ, માફી માગી લે, માફી કે છે. એટલે હમ ઓહો, જો ક્ષમતા પરમાત્માની, પરમાત્મા પદ જે અંદર હમ પ્રગટ થયું, બહાર બી પ્રગટ થયું, પણ જે હમ લઘુત્તમ અંદર જે ભાવ, અંદર ગુરુતમ, હમ લઘુત્તમ સંપૂર્ણ લઘુત્તમ થાય તો જ ગુરુતમ અંદર આત્મા ગુરુતમ છે જ પ્રગટ થાય. એટલે વ્યવહારમાં પણ કેટલી સરળતા, સહજતા, લઘુત્તમ, અને આ માફી માગી લે એટલે કેટલી મોટી વાત કરી. નાનો બાળક હોય ને, દાદા કે છે નીચે બેસી જાવ તો દાદા નીચે બેસી જાય. કેટલી આમ હમ સહજતા હતી, લઘુત્તમ ભાવ હતો. એટલે ગમે તેવા મોટા પુરુષ હોય કે નાના હોય, પણ માફી માગી લે કે છે. એટલે આપણને આ પોતે એ આપણને જીવીને દાખલો દીધો. હમ કવિરાજનું પદ છે ને, જીવીને દાખલો દીધો. પોતે હા એ પ્રમાણે રહ્યા. એટલે હમ એ આપણે જીવીને દાખલો આપણે લેવાનો છે, ભૂલોની માફી માંગવાની. હા, બરાબર. બહુ સરસ. બીજું અને આ ઉપર જે છે ને હમ, કાયાનું થિયેટર ને મન ફિલ્મોના પ્રેક્ષક નિરીક્ષક અક્રમ હમ, મહાત્મા, થોડું પ્રેક્ષક નિરીક્ષક ઉપર થોડું હમ, પ્રકાશ પાડો. હમ. એટલે કાયાનું થિયેટર ને મનની ફિલ્મો, એને આપણે જોનારા, જાણનારા, પ્રેક્ષક તરીકે, હમ નિરીક્ષક. આપણે કોઈ બી મ્યુઝિયમમાં જઈએ તો મ્યુઝિયમમાં કોઈ હમ વસ્તુ લેવાની નથી, ગમી જાય તો હમ નિરીક્ષક ભાવે આપણે એ એક્ઝિબિશનમાં જઈએ તો કેવા હમ પ્રેક્ષક તરીકે, નિરીક્ષક તરીકે આપણે હમ જવાનું હોય. આ હમ સાચું છે, ખોટું છે, નકલી છે, ડાયમંડ છે કે હમ પ્યોર ગોલ્ડ છે, આવી હમ ડિઝાઇન છે, આવી ડિઝાઇન, ખાલી એને પ્રેક્ષક તરીકે આપણે નિરીક્ષક કરવા, આપણે આપણો હમ જે વ્યવહારની વાત છે, પ્રેક્ષક તરીકે હમ આપણે ગયા હોય કોઈ બી મ્યુઝિયમમાં, ને નિરીક્ષક હમ એટલે શું કે ભાઈ આ કેવું છે, કેવી ડિઝાઇન છે, એને આપણે જોઈએ છે ને પ્રેક્ષક તરીકે. એવું હમ કે છે હમ આત્મા એ દશા, એ કાયાનું થિયેટર, મનની ફિલ્મો એ જ્ઞેય થઈ ગયા, અને આપણે જ્ઞાતા તરીકે એને નિરીક્ષણ કરવાનું છે. એટલે હમ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા જે સ્વભાવ ખુલ્લો થયો, આ મન વચન હમ કાયને ફિલ્મનું થિયેટર થયું. એ બધી મનની હમ ફિલ્મો, બુદ્ધિ, અહંકાર, ચિત્ત, એ બધું જ્ઞેય થઈ ગયું. ને પ્રેક્ષક હમ કેવું નિરીક્ષક કરે છે બધું, એવું આપણે હમ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા પદ, એને જોનારા, જાણનારા, એવી આપણને અક્રમના મહાત્માને આવી દશા આપી છે. પ્રેક્ષક, નિરીક્ષક, હમ અક્રમાત્મા. એવું જેને જોનારા, એ આપણે જોનારો, એ એ એ કશું કરી ના શકે. જોનારો હમ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ વાળો હોય, ને કરનારો ભાગ હોય એ થિયેટરમાં જે બધું થતું હોય એને આપણે જે રીતે થિયેટરમાં બેઠા હોય તો આપણે કરવા ઉભા થાય, પેલો રડે તો આપણે રડવા લાગીએ. હા, આવી જાય રડવું હા બરાબર છે, એ હા સ્વભાવ છે. પણ આપણે એને જાણીએ કે આ ફિલ્મ જ છે, આ એ હમ ખરેખર ખૂન કરતો નથી, ખરેખર મારામારી કરતો નથી. પણ આપણને હમ પેલું શું, પેલા રડતા હોય ને તો સ્વાભાવિક રડવું આવે. દાદા ભગવાન કે છે હમ અમને પણ ફટાકડો ફૂટે ને દિવાળીમાં અમે આમ થઈ જઈએ, અથવા કોઈ રડતું હોય તો હમ આંસુ આવી જાય. એ આંસુ આવે એ હમ બી જ્ઞેય છે, એને અમે રડતા હમ નથી. એ તો એનો પેલો બાજુ વાળો રડતો હોય તો અમને આંસુ એનો સ્વભાવ રીતે આવી જશે, પણ એ બી હમ જ્ઞેય જ છે. કે પ્રેક્ષક તરીકે આપણે એને નિરીક્ષક તરીકે, કે મન વચન કાયાની ગરગડી, જે આખું અંતસ્કરણનો ભાગ છે, કે આખું કાયાનું હમ થિયેટર થયું, મનની ફિલ્મો,
એ આપણે એને જોનારા જાણનારા થયા. ઊંચું નીચું થાય એને જોનારા થયા. રડવું આવે એને જોનારા થાય. ફટાકડો ફૂટે તો એમ એ થઈ જાય તો કે એને જોનારા છે. એટલે આ નાટક છે કે થિયેટરમાં કાયમનું ટકે નહીં. એનું નામ નાટક, ટકે નહીં. તો આ મન વચન કાય રૂપી ભરેલો માલ જે નીકળી રહ્યો છે, ઉકલી રહ્યો છે, એ કાયમ સંજોગાધીન છે. આ સંજોગ આવ્યો અને ગયો. આ મન વચન કાયા એ સંજોગ છે અને વિયોગી સ્વભાવનો છે. આપણને થાકે આનું શું થશે, આનું શું થશે. સવાર પડી તો રાત પડવાની જ છે ને. રાત પડી તો હવે સવાર ક્યારે પડશે, એવું વિચાર કરો તો કરીએ છે વિચાર. રાત પડી તો સવાર પડવાની જ છે. બહુ ટાઈમ લાગ્યો. ટ્રેનમાં બેઠા બોમ્બે ની, ક્યારે બોમ્બે આવશે, ક્યારે બોમ્બે આવશે કરીએ આપણે. એ તો ટ્રેનમાં બેઠા એટલે ટ્રેનનો સ્વભાવ છે જવાનો. આપણે ગમે તેટલી દોડધામ કરીએ તો બોમ્બે વહેલું ના આવે. એવું કે છે કે આપણે એને જોનારા જાણનારા છે. ટ્રેન જાય છે, આપણે બેસનારા છે. તો આ મન વચન કાયા રૂપી ટ્રેન એ જે હાલે ચાલે, ઇમોશનલ થાય, ડિપ્રેસ થાય, કે બધા એના ભાવ અંદર એ ટ્રેનમાં આપણે બેઠા છે. શુદ્ધાત્મા એટલે આપણો સ્વભાવ બેસવાનો, જોવાનો, જાણવો. ટ્રેનમાં આપણે જોઈએ છે, જાણીએ છે. આ સ્ટેશન આવ્યું, ગાડી ઉભી રહી. ચાય તો ચાય પીધી એને જાણ્યું, નાસ્તો કર્યો તો નાસ્તો જાણ્યો. પણ દોડ ના કરીએ આપણે. ટ્રેન જાય છે, આપણે જતા નથી. ઘણા નથી કેતા કે બહુ થાકી ગયો બોમ્બે થી આવ્યો તો. એટલે બોમ્બે થી તું નથી આવ્યો, ટ્રેન આવી બોમ્બે થી. હું બોમ્બે થી આવ્યો તો થાક લાગશે. એવું કે છે કાયાનું થિયેટર મનની ફિલ્મો. મને થયું, મને આમ થઈ ગયું, મને આમ થઈ ગયું, તો એને પાછું એ ભાર લાગશે. કે છે કાયાની ફિલ્મોનું અંદર જે ટ્રેન એટલે કાયાની ફિલ્મ. આ મન વચન કાયા રૂપી કાયા ટ્રેન જાય છે. ગાડીમાં બેઠા તો બાય કાર ગયા તો ગાડી જાય છે, આપણે નથી જતા. આપણે તેમાં શાંતિથી બેસીએ છીએ, એસી ચાલુ કરીએ, દાદાના પદો સાંભળીએ. એ ગાડી દોડાદોડ કરશે, ગાડીને થાક નથી લાગતો. આપણને થાક લાગે છે બેસનારને. કેમ? હું બેઠો છું એટલે કહ્યું ને, વિહારી વિહાર કરે છે. હું નિર્વિહારી શુદ્ધાત્મા એને જાણું છું. આ બધા બહુ દાખલા છે કે રોડ સડક થાકે નહીં કે છે. સડક થાકતી નથી, આપણે થાકી જઈએ છીએ. પદોમાં બધું બહુ આવે છે. હા, એટલે પ્રેક્ષક નિરીક્ષક અક્રમ મહાત્મા, એને જોનારો, જાણનારો, નિરીક્ષક, જાણનારો, પ્રેક્ષક તરીકે આપણે રહેવાનું. થિયેટરમાં આપણે પ્રેક્ષક તરીકે નહીં રહેતા. પેલો મારી છે ઉભા થઈને પડદામાં જતા રહીએ. ના, આ નાટક છે, ખબર છે આપણને. એવું આ નાટક છે, એને આપણે પ્રેક્ષક છે અને નાટકને જોનારા. તો બહુ આ મોટું સાયન્સ છે. બોલો બીજું આમાં ત્રીજું ઓલું કળિયુગ ની પણ વાત કરી છે ને દાદા. ઘેર બેઠા તપ છે, વર વહુના મનમાં ભેદી કુસંગ છે, મા બાપો સામે દીકરાનું રણયુદ્ધ છે, જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે ગૂંચ. જેનાથી છૂટવાનું છે એ બહુ મોટી વાત છે. મોટું કરજો જરા હાર્દિકભાઈ. ઝૂમ કરજો ને હાર્દિકભાઈ. નીચે નીચે છે. હા, ચોથું પેરેગ્રાફ. આર્યું ચોથો છે. કળિયુગમાં ઘેર બેઠા તપ છે. હા, કળિયુગ. હા, કળિયુગમાં ઘરે બેઠા તપ છે. વહુના મનમાં ભેદી કુસંગ છે, મા બાપો સામે દીકરાનું, જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે ગૂંચ. એ મોટી વસ્તુ છે. પેલું તો બધું સમજાય. કળિયુગમાં ઘરે બેઠા તપ છે એટલે કળિયુગમાં કેમ ઘરે બેઠા તપ આપ્યું? પેલા સતયુગમાં છે ને, ઘર છોડીને આપણે જંગલમાં જતા હતા. એ વખતે ત્યાં તપ હતું. હવે તો કળિયુગમાં શું થયું? ઘરે બેઠા ઊંચા નીચા પરિણામ થાય છે. જંગલમાં જવાની જરૂર નથી. ઘરે બેઠા કોઈક બોલી જાય, કોઈ વ્યવહારાનો, કોઈ વર્તન આવું થાય, આ સારું છે, આ ખરાબ બનાવ્યું, આ મજા ના આવી જમવાની, આ સુવાની મજા ના આવી, સિટિંગ રૂમ આ રીતે બેસવાની મજા ના આવી. માણસો બધા એકબીજાના અંદર, એકબીજાના વિચારો અથડાય, વાણી અથડાય. એટલે આ ઘરે કળિયુગમાં ઘરે બેઠા. એ રીતે જંગલમાં શું છે બધું, સતયુગમાં શું છે? તો બધું સુખ 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 જ હતું. કળિયુગમાં દુઃખ ને દુઃખ હોય.
એ ઘરના જ માણસો નો સ્વભાવ તમને અથડાયા કરે અંદર, મનના વિચારો, વર્તન. એટલે એ વખતે ઘરે બેઠા તપ ગમે તેવું થાય, મનમાં ભેદી કુસંગ એ કે અંદર વહુઓના મનમાં ભેદી કુસંગ છે, એટલે આ બધું ઊભું થાય, ત્યારે તમે જ્ઞાનમાં રહો. એ તપ કહ્યું. ઘરે બેઠા તમને હવે જંગલમાં જવાની જરૂર નથી, તપ કરવાની જરૂર. સંજોગ આવે, કોઈક વાણી બોલે અને આપણને માઠું લાગે, મનમાં વિચાર આવે, માઠું લાગે, એનું વર્તન દેખાય, માઠું લાગે એટલે અંદર અંદર ચૂન થાય. તે વખતે કે તપ એટલે શું, આપણે તપી લેવાનું. સામો આપણે રિએક્શન ના આપીએ. જ્ઞાને કરીને એના 5 આજ્ઞા કરીને એ શુદ્ધાત્મા જ છે, ખરેખર વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે, ફાઇલ છે. ફાઇલ નો સંભાવે નિકાલ કરવો છે. આ કે છે 5 આજ્ઞામાં મોટું મોટું આજ્ઞા એ જ તપ, અને એ જ એ કહ્યું ને. હા, આજ્ઞા એ મોટું તપ છે, એ જ જપ છે, ધર્મ છે, અને એ જ તપ છે. મોટું મોટું તપ આજ્ઞા ધર્મ છે. આજ્ઞા ધર્મ એ મોટું મોટું તપ છે. કોઈ પણ સંજોગમાં ઘરે ગમે તેવું બને, એ 5 આજ્ઞામાં એક પણ આજ્ઞા ઘરે બેઠા તપ છે કે છે. એ મા બાપો સામે દીકરાનું રણયુદ્ધ. દીકરાનું રણયુદ્ધ કેવું, અંદર બધા ઊંચા નીચા પરિણામો થાય. મા બાપને ગમે, દીકરો ના કરે, દીકરો કરે તે મા બાપને ના ગમે, અને અંદર શું થાય, એટલે પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે દીકરાને ચલાવીએ, દીકરાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે મા બાપને ચલાવીએ. એવું કળિયુગમાં તો આવું જ વાતાવરણ હોય કે પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે સામે દીકરો કરે, દીકરાને એમાં એવી રીતે રણયુદ્ધ અંદર મનમાં ઊંચા નીચા પરિણામો, એટલે રણયુદ્ધ કહેવાય. વાણીમાં આવી જાય, તમે આમ છો, તમે આમ છો, દીકરો તો આમ છે. એટલે જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે ગૂંચ. છૂટવાનું કોણ નથી, જગત થી છૂટવાનું નથી. આપણા ઘરના જે 4-5 વ્યક્તિ છે, ત્યાં આટી ના પડે, ત્યાં ગૂંચ ના પડે, ત્યાં અથડામણ ના થાય, તો ઘર જીત્યા તો જગત જીત્યા, એવું કે છે. પહેલું ઘર કયું, આપણું મન વચન કાયા. ત્યાં સંજોગો ઘરના બધા આવે ત્યારે ઊંચા નીચા પરિણામ આપણા મનમાં થાય છે, આપણી બુદ્ધિમાં થાય છે, આપણા અહંકારમાં થાય છે. ઘર પેલું આ છે. ને પછી આ ઘરના બધા મા બાપ, ભાઈ બહેન, ભાભી, આ બધા સંજોગો તમારા મનને હલાવશે, બુદ્ધિને હલાવશે, અહંકારને હલાવશે. તો જીતવાનું છે આપણું ઘર. કયું ઘર? મન વચન કાયા રૂપી. અને પેલું ઘર સગા સંબંધી, એ બધા આપણા ઘરના વ્યક્તિઓ આપણા માટે ઉપકારી છે, થર્મોમીટર છે. કઈ પણ આવડું બોલે, ના હવે મારે આમ નથી, સગવડ નથી, મારે આમ નહીં થાય, એટલે પછી શું થાય, આપણું મન બૂમો પાડે ને, બુદ્ધિ અહંકાર બૂમો પાડે. એટલે ઘર જીત્યા ક્યારે કહેવાય, એ જયારે એ થર્મોમીટર આપણું ઘરના વ્યક્તિ આપણને કઈ પણ કહી જાય, કઈ પણ થાય, ત્યારે આપણે એને સામું રિએક્શન ના આપીએ. અમે ફાઇલ છે, સંભાવે નિકાલ કરવો છે, શુદ્ધાત્મા છે ખરેખર. આજ્ઞા અપ્લાય કરીએ તો કે છે ઘરે બેઠા તપ છે. ઘર અને આ ઘર જીત્યા બરાબર છે. એટલે ગૂંચ ના પડે, જેનાથી છૂટવાનું ત્યાં જ પડે ગૂંચ. મનમાં એટલી બધી ગૂંચો પડે, અહંકાર, બુદ્ધિ, એ આપણને પેલા સંજોગો તો છોડવા માટે આવે છે. દાદા કે છે એક એક સંજોગો, ઘરના સંજોગો તો ખાસ જ્ઞાન આપીને જાય છે, ઉપકારી છે, તમને છોડાવવા આવ્યા છે, તમને એક પાઠ કે લેસન કે દડો આપવા આવ્યા છે. આ બધા પણ આપણું જે કે છે જેનાથી છૂટવાનું છે, છૂટવાનું કયું છે કે ત્યાં આટી ના પડે. આટી ક્યારે ના પડે? કે આપણું અંતસ્કરણમાં પાક્કું જ્ઞાન અંદર વણી જાય કે ના, ખરેખર એ કરતા નથી, સંજોગો કરતા છે, ખરેખર દોષિત નથી, નિર્દોષ જ છે, ખરેખર એ શુદ્ધાત્મા છે, ફાઇલ છે. તારે આંટી ના પડે જ્ઞાન વાપરવાથી, 5 આજ્ઞા વર્તી. બરાબર બરાબર. બહુ સરસ. એટલે જે પણ ઘરના જે વ્યક્તિ છે એ આપણને આપણા માંથી છોડાવવા જ આવ્યા છે, પછી ત્યાં આવું કેમ ને આવું તેમ ના થવું જોઈએ. એટલે જ્ઞાને કરીને એ થર્મોમીટર છે, ઉપકારી છે એવું સમજાશે તો છોડાવવા આવ્યા છે. એ ક્યારે સમજાય? કે આપણા અંતસ્કરણમાં 5 આજ્ઞા વણી જાય ને, સમજણ વણી જાય એટલે સમજણ ફિટ કરવાની છે. સમજણ ફિટ કરવાની. આમાં અવળો છે કે આથી ક્યારે પડે?
કે આપણું અંતસ્કરણ જે આ જ્ઞાનમાં તદરૂપ ના થાય, આપણું જ્ઞાન ના વપરાય, તારે બધી ગૂંચો પડે છે. એટલે છૂટવાનું છે આપણા આપણા અજ્ઞાનથી. મૂળ અજ્ઞાન. અજ્ઞાન છોડાય આપ્યું. હા હા હવે કહે છે કે આ ભરેલો માલ જે ઉભો થાય સામેવાળા નિમિત્તે, ઘરના હા. વ્યક્તિ જ તમને મોક્ષે લઈ જશે. લો, દાદા તો કે છે. તો ક્યારે લઈ જાય? કે તમારું અંતસ્કરણમાં 5 આજ્ઞા અંદર વણાઈ જાય, એટલે ફિટ થાય, એ સમજણ એપ્લાય કરાય, ત્યારે કે છે પેલી ગૂંચ ના પડે. ગૂંચ ક્યારે પડે? કે તમે ગૂંચવાળા વાળા હોય, જ્ઞાન ના વાપરો, તમારી અણસમજણથી બધી ગૂંચો છે. Right. સમજણથી ગમે તેવી ગૂંચ આવે ને, તો દાદા કે છે હું તો શુદ્ધાત્મા છે. કોને થયું? ફાઇલ નંબર 1 ને થયું. કોણ નોય મારું? બધા બહુ વાક્ય છે દાદા ભગવાનના. એટલે જ્ઞાન એપ્લાય કરવાથી સામે વાળો નિર્દોષ દેખાય જ, અકર્તા દેખાય જ. અને ગૂંચ પડતી હોય તો દાદા નતા કહેતા હીરાબા જોડે ગૂંચ પડતી હતી, કઈ આમ તારું મારું થયું, અમે વાળી લીધું. વાળતા ના આવડે તો વળતો નહીં કોઈને, એવું કહ્યું દાદા. એ તો ચીબડું ફાટશે તો ઘર ધોવાશે રોઈને. એટલે કોઈની ભૂલ બતાવવા જેવી નથી. પેલો બહુ જ કે મને કહો તો ભાઈ મને આવું લાગે છે, મને પણ હું કઈક આઈ એમ નોટ કરેક્ટ, હું સાચો છું એ રીતે ભૂલ નથી બતાવવાની. ભૂલ તો બતાવવાની જ નથી, પણ મતભેદ પડે, ગૂંચ પડે. હા, ગૂંચ પડે એવી કઈ પણ બોલવા જેવું નથી. કઈ પણ તારી મારી ના થાય. તું ખોટો સાચો, એટલે ખોટો છું એવું કોઈને કહેવાય નહીં. હા, એ તો બધું બહુ જ છે. વ્યવહાર વિજ્ઞાન જે આવ્યું ને એ આખું છૂટવું હોય તો વ્યવહાર વિજ્ઞાન, સનાતન સુખ. એટલે દાદા કે છે ને સુખ ના આપો તો ચાલશે, પણ દુઃખ ના આપો એ સુખ આપ્યા બરાબર છે. રાઈટ. બોલો, એટલે બધું બહુ છે દાદાની બધી વાતો. કે કેમ કરીને સુખ્યા થવું, કેમ કરીને ગૂંચો પાડે, પોતે બળતો ક્યારેય બીજાને ઠારે નહીં. પોતે જ બળતો હોય તો, એટલે કે અંદરથી એવું જ્ઞાન એવું વાપરી આપણે કે આપણે નિરાકુરતા, શુદ્ધાત્માનું આપણે નિરાકુરતાનું પદ મળ્યું છે. તો પોતે જ ગૂંચાયા હોય, પોતે જ બળતરા અંદર હોય, અને પોતાના અંદરના પરિણામો બધા અવળા બળતરા વાળા હોય, તો બહાર શું આવે? હા, એટલે કે છે આપણે અંદર સુખ્યા થઈએ, આપણે ગૂંચ વગરના થઈએ, આપણે અંદર નિરાકુરતા, 5 આજ્ઞાનો આનંદ, 5 આજ્ઞા એપ્લાય કરીએ, તો સામે પેલી ગૂંચ પડવાની હોય ને તો જ્ઞાને કરીને ઉડી જશે ગૂંચ. ઉડી જશે. હા, એટલે જગત કલ્યાણ પોતાથી છૂટવાનું છે. આમ એનાથી છૂટવાનું. એટલે આ એક છૂટવાનું તો બંને રીતે છે. એ લોકો ના જે રાગ દ્વેષ થયા હોય ને એનાથી ક્યારે છૂટાય? કે આપણે મનથી છૂટા પડ્યા હોય, બુદ્ધિથી છૂટા પડ્યા, આપણા અહંકારથી છૂટા પડ્યા હોય. છૂટા પડ્યા એટલે જ્ઞાન વાપરીએ એમ. બંને રીતનું છે આપણે. વ્યવહારની વાત છે ને નિશ્ચયની વાત. પછી નિશ્ચયની વાત, વ્યવહારની વાત નિશ્ચયમાં ના લઈ જવાય. બંને રીતે નિશ્ચયનો ભાગ બી ચોખ્ખો કરવાનો છે. નિશ્ચયની વાત એટલે આપણા અંદરની વાત છે. બહાર વ્યવહાર, વ્યવહાર જેનો પરિણ શુદ્ધ થયો નથી ત્યાં સુધી નિશ્ચયમાં તો આવે જ નહીં. એવું બધી બહુ વાતો છે. બોલો આગળ. ના, એટલે દાદા આમાં કીધું છે કે ભરેલો માલ જ નીકળે છે કહેતા, તો એ ખપે જ્યાં વ્યવહારુ સૂચન દ્રષ્ટિથી ભ્રાંતિ ઓગાળી દેતા. એટલે ભરેલો માલ જે દેખાય છે ઈ છે આના પછી છે. કાઢો ને આના પછી છે. હાર્દિકભાઈ કાઢશે. ઊંચું કરજો ને. ગત ભાવના. હા, નીચે આવ્યો જો. ગત ભાવ હિસાબે ભમરડા પડતા. કોઈનું અવળું યા દોષ ન દેખે, ભરેલો માલ જ નીકળે છે કેતા. એ જ વાત આવી ને કે ખરેખર જાણી જોઈને કોઈ કરતું નથી. ચોર પણ ચોરી કરતો નથી, એ ભમરડો કયો. એ તો એનો ભરેલો માલ અંદર ચોરી કરાવડાવે છે, જૂઠું બોલાવડાવે છે, અવળું કરાવે છે. ખરેખર એ શુદ્ધાત્માનો કરવાની સત્તા જ નથી. એનો ભરેલો માલ નીકળ્યા કરે છે. છતાં વ્યવહારમાં કેવું સૂચન એટલે શું કહ્યું કે પેલું આપણે ભાઈ દાદાના ખિસ્સામાં કોઈ પૈસા કાઢતું હતું,
તો દાદા કે છે હમ હવે આટલા જ પૈસા છે, હવે તું કેટલા, એટલે થોડા રવા દે, મારે આગળ જવાનું છે. એ વ્યવહાર સૂચન હમ કહ્યું. એટલે વ્યવહાર હમ સૂચન એટલે શું છે? વ્યવહારમાં આપણે કઈ પણ થાય તો સૂચન કરાય. હમ ખમીસ ઊંચું લટકાઈ દીધું, 10 ની નોટ કાઢી એમના ભત્રીજાએ, હા, તો બીજી આગ્રહ દાડે ફક્કડ આપણે વગર, હા. કઈ હમ અભિપ્રાય ના બાંધજો. તો અભિપ્રાય ના, વ્યવહારુ સૂચન કરાય. ભરેલો માલ કરીને આપણે હમ એ રીતે બોલવાનું નથી. એ સામે હમ વાળાનો કે આપણો ભરેલો માલ બોલાય નહીં, પેલી એ વાત છે. પછી હમ એનો હમ ભરેલો માલ નીકળતો હોય તો વ્યવહાર તોય ખપે, જ્યાં ખપે છે ત્યાં વ્યવહારુ સૂચન. ભાઈ હમ શાના માટે તું મને ચોર હમ ગયો? કે દાદા પેલા એ કહ્યું કે ભાઈ કોર્ટની પાછળ લખ્યું છે, તો યુ આર કરેક્ટ. એટલે દાદા હમ કે છે વ્યવહાર સૂચન શું, આખું જગત નિર્દોષ છે. હમ ચોર પણ ચોરી કરતો નથી, કારણ કે એનો ભરેલો માલ છે. પણ રાતે આપણે તાળું મારવું પડે, એ વ્યવહારિક સૂચન. સીસીટીવી કેમેરા મૂકીએ છીએ. કેમ? એ હમ વ્યવહારિક સૂચન છે. જગતને જે વ્યવહાર એક્સેપ્ટ કર્યો, ઓફિસમાં હોય, મોટું એ હોય, તો વ્યવહારુ સૂચન શું? ભાઈ તાળું મારજો, સીસીટીવી કેમેરા હમ મૂકજો, તો શંકા કુશંકા ના કરતા. વ્યવહારુ સૂચન બરાબર. એટલે વ્યવહારમાં આપણે કાચા ના પડતા. હમ વ્યવહાર આપણો એવો હોય કે કોઈ હમ આપણને કહી ના જાય કે ઘર ખુલ્લું મૂકીને ગયા તમે, આટલી મોટી હમ દુકાન સોનાની છે, આ દાગીનાની છે, કિંમતી વસ્તુ છે, તો સીસીટીવી કેમેરા ના મૂક્યા તમે? હમ આવું કઈ સંજોગો છે? જ્યાં જ્યાં જે જે હમ ખપે છે સૂચન, જ્યાં જરૂર છે ત્યાં વ્યવહારુ હમ સૂચન, તો વ્યવહારમાં આપણે એ એ સૂચન હોવું જોઈએ. તો સૂચન શેના માટે હોય. ભાઈ તું મારું ખિસ્સું ચોરી કરે છે, મારું હમ ખિસ્સું કેમ કાપે છે? હું હમ દાદાએ પૂછેલું પેલા ચોરને, થોડાક જ પૈસા છે ભાઈ, બધા પૈસા કેમ લઈ લે છે તું? આવું હમ કીધેલું. હમ હમ એ મારામારી નથી કરી કે પેન્ટ પકડીને મારી પોલીસને હમ સોંપ્યો. વ્યવહારુ સૂચન જ્યાં હમ ખપે છે ત્યાં હોવું જ જોઈએ. ના કહ્યું હમ કે શ્રીમદ રાજચંદ્ર હતા અને કાંકરા હમ ચરી કરી અગાસમાં, ખંભાતમાં કે અગાસમાં. તો હમ આ રીતે વ્યવહારુ સૂચને શું કહ્યું કૃપાળુદે? અમે વિતરાગ છે, પણ તમે વિતરાગ થઈ ગયા. તમે ફૂફાડો તો મારો તો, અબે સાલે હમ કેમ તમે આ હમ કાંકરા મારો છો? એમ વ્યવહારુ હમ સૂચન તો કરાય ને. સંપૂર્ણ હમ અમે વિતરાગ છે, પણ તમે વિતરાગ. એટલે વ્યવહારુ સૂચન તો હોવું જોઈએ. બહુ હમ મોટી વસ્તુ છે આ વ્યવહારુ સૂચન. તો આખું વ્યવહારના આખું જ્ઞાન હમ બેઝ પર નિશ્ચય ઉભો છે. બહુ હમ લાંબી વસ્તુ છે આ. બરાબર. હમ ખપે છે હા જ્યાં ખપે છે બરાબર ત્યાં છે. જ્યાં વ્યવહાર સૂચન ખપે છે, ખપે. હા. હમ હા, એટલે ઘડી ઘડી ક્યાંય વાપરો ને, ઓલું, જ્યાં જરૂર હા હોય, ઘડી, હા જ્યાં જરૂર હોય, જ્યાં હા. જરૂર હોય ત્યાં બોલવું જોઈએ. દાદા કે છે જરૂર હોય, ખપે ત્યાં ના બોલો તો ગુનો છે. હમ ગુનો છે. કે છે ને બોલવું એ ગુનો છે, ના બોલવું એ ડબલ ગુનો છે. ના બોલવાના ડબલ ગુનો. ગુનામાં પડીએ, હા. ના હમ બોલવાના ગુનો એટલે વ્યવહારુ સૂચન જ્યાં કરવાનું છે તમે ના કરો હમ તો તમે ડબલ ગુનો છે, હમ એમ કહેવા માંગે છે. એ વાત હમ બહુ હમ ઊંડાણમાં છે, પણ અત્યારે હા આપણે નથી ઊંડાણ કરતા. વાળી છે. ખાલી હા વ્યવહારુ હા સૂચન. બરાબર છે. હા, આ બધા બરાબર. દાખલા બહુ જ છે વ્યવહારુ સૂચન. આપણે જાણતા ક્યારેય હમ ના બોલાય. હમ એટલે દાદા પાસે કોઈ આ બધી નેગેટિવ કળા વસ્તુ હતી. છે ને હમ વ્યવહાર સૂચન બધી કળા હતી. હમ વ્યવહારુ સૂચન તો બહુ મોટો હમ શબ્દ છે, નિબંધ લખાય છે, એસે લખાય છે, કેટલો મોટો શબ્દ છે. હમ હા, બધા બહુ શબ્દ છે, હમ યાદ નથી આવતા અત્યારે. હા, બોલો બોલો. હમ હા એટલે આ આખું દાદાની કેવી મૂર્તિ હતી, આખી કવિરાજે આમાં આપણને કહી દીધું કે કેવી રીતે એમને આ, હા, બહુ જબરદસ્ત. આખી પ્રેમની પ્રેમની મૂર્તિ, કેવળ જ્ઞાન પ્રેમની પ્રેમની મૂર્તિ. મૂર્તિ હતી. હમ હમ પ્રેમ પ્રેમ કશું દાદા એ પ્રેમ જ આપ્યો ક્ષમતા છે. સાથે, જ્ઞાન તો હા. બધું ધીરે ધીરે, હજુ અને જ્ઞાન તો એમને કશું આ સમજાયું જ લખ્યું ને પેલું જે ભાંગેલા અહમ ને થાબડી વહારતી, નથી. એટલે એવા ભાંગેલા અહમ ને પણ કેવી રીતે એમને હા, એ તો બહુ સંભાળી મોટી વસ્તુ લીધા. છે. હમ બધા ભાગેલા વાળા છે આપણે બધા. અમે બધા દાદાને મળ્યા તે પણ ને થાબડી હમ થાબડીને ટકાઈ રાખ્યા છે. હમ ગેલન દારૂ પીતા હતા લોકો, એવા હમ પણ દાદા ભગવાન પાસે બેસતા હતા. તો એનો અહંકાર, હમ ભાઈ કેવું તને આ ગમે છે તને પીવાનું, હમ પૂછતા હતા. હમ ના હમ દાદા નથી ગમતું, પણ પીવાઈ જાય છે. જો પ્રતિક્રમણ કરજે, આવું ના હોય હમ એવું નાખજે,
એમ કરીને કહ્યું નથી, તું છોડી દે એવું નથી કહ્યું, પણ ધીરે ધીરે તેનું માફી માંગજે, ન પીવાય ન પીવડાવાય કે પીવા પછી ન નુમોદાય એવી કરીને આવું ભાગેલો અહમ જ કહેવાય ને એને, એવા બધા માણસો ભેગા થયા છે. કોઈ બીજી રીતે ભાગેલો હોય, કોઈ ત્રીજી રીતે ભાગેલો હોય, એ બધી ભૂલો વાળું છે બધું. ભાગેલું અહમ એટલે અહંકાર આખું જો કચરો માલ છે કે છે, ભગ્ન થયેલો અહંકાર. અને પ્રેમ આપીને આપણને દાદાના પ્રેમથી જ અમે બધા આપતો પુત્રો પણ દાદાના પ્રેમથી જ ટકેલા છે. દાદાએ અમને એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો છે, મા બાપ કરતા પણ વધારે પ્રેમ દાદા ભગવાન પાસે. કેવો અહમ ભગ્ન થયેલો અમે બધા એવા દાદા ભગવાન કે છે, એવા મહાત્માઓ બધા એવા અમને મળ્યા છે કે છે. સંપૂર્ણ અહમ ભગ્ન થયેલા બધા. એટલે પ્રેમ મળ્યો જ નથી. અહમ ભગ્ન કોને કહેવાય? જેને પ્રેમ જ નથી મળ્યો, કોઈ જગ્યાએ સુખ લાગ્યું જ નથી. જ્યાં જાય ત્યાં એનો અહમ ડૂબાયો જ હોય, એને યશ મળે જ નહીં, જસ મળે જ નહીં. એવા બધા કે છે ભાગેલા અહમ વાળા. એને થાબડી એટલે પ્રેમ આપીને કે જા દાદા તારી સાથે છે, જ્ઞાન દાદાનું સાથે છે, તને કશું થવાનું નથી, અમે તમારી સાથે છે, તું પ્રતિક્રમણ કરજે, દાદાને છોડીશ નહીં. એમ કરતા 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 જ્ઞાન તો અમને સમજાયું જ નથી. દાદાનો પ્રેમ જ અમને ખેંચાણ થતું. જ્ઞાનથી ખેંચાયા નથી. એ ભાગેલો અહમ જે પોષતા હતા એટલો પ્રેમ આપતા હતા. એ પ્રેમને વશ થાય, પ્રેમ વશ, કોઈ પ્રેમને વશ થાય ને એવું દાદાનો પ્રેમ એવો અપૂર્વ હતો. એ કેવળ પ્રેમની મૂર્તિ લો, કેવળ પ્રેમ. કેવો પ્રેમ હશે? આમ લોહી ચુંબક કેવું લોખંડને આકર્ષે એવું કેવળ પ્રેમની મૂર્તિ થઈ. બરાબર છે? ચાલો તારે. બહુ સરસ. હા ચાલો ચાલો જય તારે. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો ને એટલે. હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સરસ પદ મને મજા આવી ગઈ સમજવાની. હા, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપભાઈ, હા, એક મિનિટ. સામાયિક લેવું છે મહેસાણજી કે પછી પૂરું કરવું છે? હા, ટાઈમ થઈ ગયો છે, ટાઈમ થઈ ગયો છે. ઓકે, તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. ચાલો અમીબેન બોલો કરજો. નમો નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય. અનમ્યુટ અમીબેન. નમો નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોહે સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સૌ અપાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સૌવેસી, મંગલાણમ ચ સવ્વેસી, પડવામ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, હવે સચ્ચિદાનંદ, પછીનો જય પ્રોગ્રામ સચ્ચિદાનંદ. કાલે સવારના વિધિમાં 6:30 વાગે મળીશું. જરૂર આવજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય મહેસાણાજી.